दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्य थी मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहु तिमिर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં આજની સાંજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો હું પ્રેમથી આવકાર કરું છું. ખાસ કરીને મને તક આપવામાં આવી તેના માટે બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. તેની સાથે સાથે ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ખજાનચી સાહેબ તેમજ ટેકનિકલ ટીમનો આભાર માનું છું. ફરીથી આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આવકાર કરતા આવો આપણે આગળ વધીએ. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. યહોવાની સ્તુતિ કરો, યહોવાનો આભાર માનો, કેમ કે તે ઉત્તમ છે, તેની કૃપા સદાકાળ ટકે છે. આવો આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા સ્વર્ગવાસી, પ્રેમાળુ અને કૃપાળુ જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનતા પ્રભુ અમે તમારા પવિત્ર મોટા મહાન નામને ઊંચું ઉઠાવતા અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. કારણ કે તમે પ્રભુઓના પ્રભુ છો, રાજાઓના રાજા છો, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સર્વસમર્થ ઈશ્વર છે. આકાશ અને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરતા ઈશ્વર તમે છો. એમાં જે કંઈ દ્રશ્ય અદૃશ્ય વસ્તુઓ છે એને બનાવનાર ઈશ્વર તમે છો અને એ સર્વ બાબતો ઉપર અધિકાર ચલાવનાર પ્રભુ તમે છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે સર્વ યુગોના ઈશ્વર છો. આકાશ તમારું સિંહાસન અને પૃથ્વી તમારું પાયાસન એવા અમારા સર્વ સત્તાધાર ઈશ્વર પિતા છો. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે સંકટના સમયે હાજરા હજુર મદદગાર એવા ઈશ્વર છો. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ગયેલા દિવસોમાં તમે અમારા જીવનોમાં અજાયબ જેવા કૃત્ય કરનાર પ્રભુ બન્યા. પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો. પ્રભુ તમે અમારા જીવનોની આત્મ તપાસ કરવાને માટે તમે કૃપા આપી. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનતા ફરીને એકવાર પ્રભુ અમે તમારો જય જયકાર કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા દીકરા દીકરીઓ તરીકે આજની આ બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાવાને માટે તમે કૃપા આપી છે. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા દીકરા દીકરીઓ તરીકે પ્રભુ અમે તમારી આગળ આવ્યા છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમે અમને સહાય તથા મદદ કરો. આગળના સમયમાં અમે સર્વ પ્રભુ તમારા પવિત્ર હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. અત્યારે આપણે આજની સાંજના બાઇબલ અભ્યાસને માટે જે વચન લેવામાં આવ્યું છે તે વાંચીએ. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય વચન 21-24 સુધી. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય વચન 21-24 સુધી. અહીંયા પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે: અને હનોક 65 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને મથુસેલા થયો. અને મથુસેલાનો જન્મ થયા પછી હનોક 300 વર્ષ દેવની સંગાતે ચાલ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને હનોકના સર્વ દહાડા 365 વર્ષ હતા. અને હનોક દેવની સંગાતે ચાલ્યો અને તે અલોપ થયો, કેમ કે દેવે તેને લઈ લીધો. આ પ્રભુનું જીવંત વચન છે. પ્રભુ પોતાના વાંચેલા સાંભળેલા વચન પર આશીષ આપો. આમેન. હવે આપણે વચનમાં જઈએ તે પહેલાં પ્રભુ પાસે સહાય માંગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા પ્રભુ,
અત્યારે આ સમયે અમે અમારી દૃષ્ટિ તમારા તરફ લગાવીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા વચનો તરફ અમે નજર કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્માના દેવ, તમે તમારા સામર્થ્યનો બમણો હિસ્સો અમને આપ્યો કે જેથી કરીને પ્રભુ અમે તમારા વચનો ખૂબ જ ગંભીરતાની સાથે લઈને અમે સમજી શકીએ. તેના માટે સહાય તથા મદદ માંગીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ અમે સર્વ તમારા પવિત્ર હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. ફરીને એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં આપ સર્વનો હું પ્રેમથી આવકાર કરું છું. આજે જે બાઇબલ અભ્યાસને માટે જે વચનો આપણી આગળ લેવામાં આવ્યા તે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય વચન 21-24 કલમ ઉપર આપણે થોડો સમય મનન કરવા માંગીએ છીએ. ઉત્પત્તિના પુસ્તક અને 5મા અધ્યાયની અંદર ત્યાં સૌ પ્રથમ જે કલમ છે, પહેલી જ કલમમાં ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, આદમની વંશાવળી આ પ્રમાણે. એટલે કે આદમની જે વંશાવળી હતી એ વંશાવળી સંબંધી અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે. અને આગળ જતાં આપણે 5મા અધ્યાયમાં વાંચીએ છીએ ત્યારે ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્યાં કયો વ્યક્તિ કેટલો સમય જીવ્યો અને ત્યાર પછી એનો જે સમય હતો એ બતાવવામાં આવ્યો છે. અને નવી જન્મની એટલે કે નવી પેઢીની વાત કરવામાં આવી છે. પરંતુ આજે આપણે આ પૂરા અધ્યાય વિશે જોવા નથી માંગતા, પરંતુ 21મી કલમથી 24મી કલમની અંદર એક વ્યક્તિ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. એના સંબંધી આપણે જોવા માંગીએ છીએ. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય અને 24મી કલમ આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. અને હનોક દેવની સંગાતે ચાલ્યો અને તે અલોપ થયો, કેમ કે દેવે તેને લઈ લીધો. અહીંયા એક બાબત લખવામાં આવી છે કે હનોક કેટલા વર્ષ જીવ્યો એ સંબંધી એના પૂરા દિવસો હતા 365 દિવસ. પરંતુ ત્યાં એક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે કે હનોક 300 વર્ષ સુધી ઈશ્વરની સંગાતે ચાલ્યો. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે હનોક 65 વર્ષનો હતો ત્યારે એનો એક દીકરો થાય છે અને એનું નામ હતું મથુસેલા. પરંતુ મથુસેલાના જન્મ પછીની વાત આ બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે 65 વર્ષ પછી હનોક દેવની સંગાતે ચાલ્યો હતો. અને એટલે કે અહીંયા એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વરે એના જીવનમાં એક દીકરાનું દાન આપ્યું અને એ દીકરાના જન્મ પછી હનોકના જીવનની અંદરનું બદલાણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેના જીવનમાં એક અલગ અસર જોવા મળે છે. તેથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હિબ્રુઓનો પત્ર તેનો 10મો અધ્યાય અને 22મી
કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે દુષ્ટ અંતઃકરણથી છૂટવા સારું આપણા હૃદયો પર છંટકાવ પામીને તથા નિર્મળ પાણીથી શરીરને ધોઈને આપણે હૃદયથી અને પૂરેપૂરા નિશ્ચયથી વિશ્વાસ રાખીને દેવની સાનિધ્ય જઈએ. એટલે કે દેવની સાનિધ્યમાં જઈએ. એટલે કે ઈશ્વરે એના જીવનમાં કરેલા કાર્યને તે યાદ કરીને એના પછી 65 અને 66 વર્ષથી તે નવી શરૂઆત કરે છે. પરંતુ ઘણી બધી વાર આપણે એ જ પ્રકારે નવી શરૂઆત કરીએ છીએ, પરંતુ પ્રભુનું વચન એ પણ કહે છે કે અંત સુધી જે ટકી રહેશે એ જ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકના આ શરૂઆતના જે પુસ્તકો એટલે કે અધ્યાયો છે એના સંબંધી જ્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જગતમાં એટલે કે પોતાની બાજુમાં રહેલા વ્યક્તિઓના જીવનનો પ્રભાવ, બીજા વ્યક્તિઓનો પ્રભાવ વધારે જોવા મળતો હતો. ઘણા લોકો ભ્રષ્ટ જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા હતા અને એવા માહોલમાં હનોક પણ રહેતો હતો. આજુબાજુ એવા ઘણા બધા પરિબળો હતા કે જેના કારણે એ ભટકી શકતો હતો. પરંતુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એના દીકરાના જન્મ પછી, મેથુસલાહનો જન્મ થયો ત્યાર પછી તે પોતાના જીવનમાં એક નવી વળાંક એટલે કે બદલાણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બદલાણ આપણા જીવનમાં ક્યારે આવી શકે છે? જ્યારે આપણે એક નવો વિચાર કરીએ છીએ, સારા વિચાર સાથે આપણે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને ખાસ કરીને જ્યારે ઈશ્વર સાથેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધ જ્યારે આપણો વધારે નજદીક આપણે જઈએ છીએ, વધારે નજદીકથી પ્રભુને આપણે ઓળખતા થઈએ છીએ, ત્યારે એક વિશ્વાસી વ્યક્તિના જીવનની અંદર આપણે બદલાણ જોઈ શકીએ છીએ. અને બદલાણ કેવળ પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે જ એ બદલાણ આવી શકે છે. અને ત્યાર પછી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આજનું જે વચન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે જે આજનો જે વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે કે દેવને પ્રસન્ન કરનાર જીવન. દેવને પ્રસન્ન કરનાર જીવન. હિબ્રુઓનો પત્ર તેનો 11મો અધ્યાય અને 5મી કલમમાં આપણે એ જ બાબત જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી પાઉલ પ્રેરિત ગલાતીઓનો પત્ર તેનો 1લો અધ્યાય અને 10મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, તો હમણાં હું માણસોની કૃપા મેળવી લેવાને યત્ન કરું છું. અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે એક વ્યક્તિ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલે છે એ વ્યક્તિ કદાપી એવું ના વિચારી શકે કે હું માણસની દ્રષ્ટિમાં હું કેવી રીતે કૃપા મેળવી શકું.
એટલે કે એનો અર્થ એ થાય છે કે ઘણી બધી વાર આપણા વિશ્વાસી વ્યક્તિઓ તરીકે આપણું જીવન એ પ્રકારનું બની જાય છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ મને જોશે, મારા કાર્યને જોશે અને ત્યાર પછી એ મારા સંબંધી સારી વાતો કરશે, એવો વિચાર કરનાર વ્યક્તિ દેવની પ્રસન્ન કરી શકતો નથી. ત્યાર પછી આપણે આગળ એ જ વચન જોઈએ તો ત્યાં આ પ્રમાણે પણ લખ્યું છે, અથવા શું હું માણસોને રાજી કરવા ચાહું છું? જો હજી સુધી હું માણસોને રાજી કરતો જોઉં તો હું ખ્રિસ્તનો સેવક નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલવાનો નિશ્ચય કરનાર વ્યક્તિ જો એવું વિચારે છે કે કોઈ વ્યક્તિ મારા વિશે સારું બોલે, સારું કહે, તો હું માણસને જ ખુશ કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને જો હું માણસને ખુશ રાખવાની ઈચ્છા રાખું છું તો હું ખ્રિસ્તનો સેવક નથી. તેથી પાઉલ પ્રેરિત ફરીથી પહેલો થેસાલોનિકીઓનો પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય અને 1લી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, તો ભાઈઓ, છેવટે અમે પ્રભુ ઈસુને નામે તમને વિનંતી તથા સુબોધ કરીએ છીએ કે તમારે કેવી રીતે વર્તવું ને દેવને પ્રસન્ન કરવો એ વિશે અમારા તરફથી તમને જે સાંભળ્યું તે પ્રમાણે એમાં વધતા રહો. ઘણી બધી વાર આપણે પ્રભુના બાળકો તરીકે પાઉલ પ્રેરિત થેસાલોનિકીની આ મંડળીના જે લોકો છે એને કહે છે કે તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તમારે કેવી રીતના વર્તવું એ સંબંધી અમે તમને જણાવ્યું છે, અને તેમજ તમે વૃદ્ધિ પામતા રહો. ઘણી બધી વાર એક વિશ્વાસી વ્યક્તિના જીવનની અંદર એ રોજ પ્રભુના વચનો વાંચે છે, રોજ પ્રભુની સંગત કરે છે, અને એણે કેવી રીતના પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવાનું છે એ સંબંધી સારું જ્ઞાન પણ એણે પ્રાપ્ત કર્યું છે. પરંતુ એ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં જ્યારે એ વૃદ્ધિ પામતા નથી, આપણે વૃદ્ધિ પામતા નથી, ત્યારે આપણે દેવને એટલે કે આપણા ઈશ્વરને આપણે પ્રસન્ન કરી શકતા નથી. તેથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય અને 21થી 24 કલમની અંદર હનોક વિશેની સાક્ષી બાઇબલ આપે છે. અને હનોક વિશે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તે દેવની સંગાતે ચાલનાર વ્યક્તિ હતો. તે ઈશ્વરના વચનોને આધીન થઈને ચાલનાર વ્યક્તિ હતો અને ઈશ્વરને પસંદ પડે એ પ્રમાણેનું જીવન જીવનાર વ્યક્તિ હતો. તેથી પ્રભુનું વચન કહે છે કે તે દેવને પ્રસન્ન કરનારું જીવન જીવતો હતો. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ
આપણે જે જગ્યા પર કાર્ય કરીએ છીએ, જે જગ્યા પર અભ્યાસ કરીએ છીએ, એવી જગ્યાઓમાં આપણને એક સમય આપવામાં આવે છે અને જો આપણે એ સમયે પહોંચતા નથી તો શું? આપણો જે અધિકારી છે અથવા આપણો જે શિક્ષક છે અથવા જેના હાથ નીચે આપણે કામ કરીએ છીએ, આપણા આવા વર્તનથી શું એ પ્રસન્ન થાય છે? એ પ્રસન્ન નથી થતો. અને જ્યારે એ પ્રસન્ન નથી થતો ત્યારે એને બોલાવીને એના માટે એને કહેવામાં આવે છે આગળથી ભૂલ ન થાય, બીજા સમયે જ્યારે ફરીથી આવો ત્યારે તમે સમયસર આવશો. એ જ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને વચન આપ્યું છે કે આપણે દેવને આધીન થઈએ, દેવના વચનો પ્રમાણે જીવન જીવીએ, તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ, એની સંગતો પ્રાપ્ત કરીએ. જો આપણે એના બાળકો છીએ અને જો આપણે એવું નથી કરતા તો આપણા જીવનથી પ્રભુ ખુશ થતા નથી. તેથી કરીને આજનું આ વચન આપણને એ જ કહે છે કે જેવી રીતના હનોક એના કુટુંબમાં ઈશ્વરે દીકરાનો આશીર્વાદ આપ્યો, ત્યાર પછીના 300 વર્ષ તે દેવની સંગાતે ચાલ્યો હતો. અને જ્યારે એક વ્યક્તિ પ્રભુની પાસે આવે છે અને પ્રભુને ઈચ્છા પ્રમાણે જીવન જીવે છે ત્યારે શું થાય છે? લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 15મો અધ્યાય અને 7મી કલમમાં ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે એક પસ્તાવો કરનાર વ્યક્તિને માટે સ્વર્ગમાં આનંદ થાય છે. સ્વર્ગમાં આનંદ થાય છે. ત્યાર પછી બીજી બાબત આપણે એના વિશે જોઈ શકીએ છીએ. માર્કની લખેલી સુવાર્તા 11મો અધ્યાય 25 થી 26મી કલમની અંદર, માર્કની લખેલી સુવાર્તા 11મો અધ્યાય અને 25 થી 26 કલમની અંદર આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. આપણે એકબીજાને માફી આપવી જોઈએ. જ્યારે આપણે આપણા દુશ્મનને એટલે કે આપણી વિરુદ્ધ કાર્ય કરનાર વ્યક્તિને અથવા આપણી સાથે સારી રીતે વર્ત્યો નથી એ વ્યક્તિને જ્યારે આપણે માફી આપીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ આપણા પર પ્રસન્ન થાય છે. એટલે ફરીથી પ્રભુનું વચન આપણને એ જ કહે છે કે આપણે ઈશ્વરની આગળ પસ્તાવો કરીએ, એકબીજાને માફી આપીએ અને ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળનાર તેના સંતાનો બનીએ. પહેલો સમુએલ તેનો 15મો અધ્યાય અને 22મી કલમમાં આ પ્રમાણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળીએ. આવા બધા જે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરે છે એ બાબતો પણ બાઇબલમાં સ્પષ્ટ રીતે આપી દેવામાં આવી છે. અને જ્યારે
આપણે પ્રભુના વચન પ્રમાણે એકબીજાને માફી આપીને તેની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવીએ છીએ તો પ્રભુ ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય અને 29મી કલમ, યોહાન 8મો અધ્યાય અને 29મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, વળી જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારી સાથે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ ઈશ્વરની પ્રસન્ન કરનાર, પસંદ પડે એવું જીવન જીવે છે તેને માટે પ્રભુ એક ઇનામ આપે છે. એ વાત અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે વળી જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારી સાથે છે. તેણે મને એકલો મૂક્યો નથી, કેમ કે જે કામો તેને ગમે છે તે હું નિત્ય કરું છું. પ્રભુ ઇનામ આપે છે અને કહે છે કે તે મારી સાથે છે. પ્રભુ હંમેશા આપણી સાથે રહે છે. ત્યાર પછી બીજી બાબત એ જ કલમમાં આપણે જોઈ શક્યું છે કે તેણે મને એકલો મૂક્યો નથી. આપણે આ પૃથ્વી ઉપરનું જીવન જીવીએ છીએ, ઘણી બધી એવી બાબતો બને છે, ઘણી બધી વાર આપણે એકલા અટુલા પડી જઈએ છીએ, ઘણી બધી વાર આપણે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં જીવન જીવીએ છીએ. પરંતુ પ્રભુ શું કહે છે? જે પ્રભુની પ્રસન્ન પડે એવું જીવન જીવે છે, પસંદ પડે એવું જીવન જીવે છે, ત્યારે તે કદી પણ એકલો મૂકતો નથી. કારણ કે જે કામો તેને ગમે છે તે હું નિત્ય કરું છું. એટલે કે પ્રભુને પસંદ પડે છે એવું જીવન જીવનાર વ્યક્તિ. અને જ્યારે આપણે પ્રભુને પ્રસન્ન પડે છે એવું જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ યોહાનનો પહેલો પત્ર તેનો 3જો અધ્યાય અને 22મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, અને જે કંઈ આપણે માંગીએ છીએ તે તેની પાસેથી આપણને મળે છે, કેમ કે આપણે તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ છીએ અને તેની નજરમાં જે પસંદ પડે તે કરીએ છીએ. ખૂબ જ સુંદર અદ્ભુત પ્રભુનું વચન અહીંયા કહે છે, જે આપણે માંગીએ છીએ તેની પાસેથી આપણને મળે છે. કારણ કે કેમ કે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ છે અને તેની નજરમાં જે સારું છે તે કરીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે એવું કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ફરીથી તેના વચનમાં નીતિ વચનના પુસ્તક 16મા અધ્યાયને 7મી કલમમાં કહે છે કે જ્યારે કોઈ માણસ ના માર્ગથી યહોવા રાજી થાય છે ત્યારે તે તેના શત્રુઓને પણ તેની સાથે સલાહ સંપમાં રાખે છે. ફરીને એકવાર પ્રભુ બીજી વાત અહીંયા નીતિ વચનનું પુસ્તક 16મો અધ્યાય 7મી કલમમાં કહે છે કે જે માણસ યહોવાના માર્ગમાં ચાલે છે તેનાથી પ્રભુ રાજી છે અને તે તેના શત્રુઓને પણ તેની સાથે સલાહ અને સંપમાં રાખે છે. એટલે કે જે અહીંયા એક ખૂબ જ ગહેરી બાબત છુપાયેલી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે વ્યક્તિ એના વિરુદ્ધ ખોટા એને હેરાન કરવાના પ્રયત્નો કરે છે એના જીવનને પણ પ્રભુ બદલી નાખે છે.
કારણ કે એનું ત્યાં એક કારણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુની પસંદ પડે એવું તે જીવન જીવે છે, પ્રભુના કાર્યમાં એ જોડાયેલો છે. તેથી પ્રભુ માનસિક રીતે એના બાળકને હેરાન થવા દેતા નથી. કેવું અજાયબ સુંદર વચન અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે. અને એટલે કે તે સતત સલાહ અને શાંતિમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. અને એવું જીવન જીવનાર વ્યક્તિ એ હનોક હતો. અને એના વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે એને દેવે તે આ દેવની સંગાથે ચાલ્યો અને તે અલોપ થઈ ગયો. એના જીવનમાં એવી કંઈ પણ બાબત ના બની અને દેવે તેને ઉપર લઈ લીધો. ત્યાર પછી બીજો એક વ્યક્તિ, ગણનાનું પુસ્તક 14મો અધ્યાય અને 24મી કલમમાં ત્યાં એવા જ એક સેવકની વિશે વાત કરવામાં આવી છે અને એ હતો કાલેબ. અને કાલેબ વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે તેને જુદો આત્મા હતો ને તે મારા માર્ગમાં સંપૂર્ણ રીતે ચાલ્યો. તે માટે જે દેશમાં તે ગયો તેમાં હું તેને પહોંચાડીશ અને તેમાં તેના જે સંતાનો છે તે તેનું વતન પામશે. અહીંયા પેઢી દર પેઢીના આશીર્વાદની વાત આ વચનમાં કરવામાં આવી છે. અને આ કાલેબ જેને મૂસાએ કનાન દેશમાં એના સાથી મિત્રોની સાથે જાસૂસી કરવાને માટે મોકલ્યો હતો. સાચી ખબર આપનાર વ્યક્તિ જે ઈશ્વર પર ભરોસો રાખનાર વ્યક્તિ હતો, ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલનાર વ્યક્તિ હતો, ઈશ્વરના ભયમાં આગળ વધનાર વ્યક્તિ હતો. અને પ્રભુએ જે વચનનો દેશ આપ્યો હતો એ દેશમાં હું તેને પહોંચાડીશ અને એ દેશમાં એના સંતાનો તેનું વતન પામશે, એમ પ્રભુનું વચન કહે છે. હનોકનું જીવન આજે આપણને આપણા જીવનોને પડકાર આપે છે. હનોકનું જીવન એ દેવને પ્રસન્ન કરનારું જીવન હતું. ઘણી બધી કલમો આપણે જોઈ ગયા. એમાં લખવામાં આવ્યું છે કે દેવને જે પસંદ હતું એ પ્રમાણેનું જીવન તે જીવતો હતો, માટે પ્રભુ સતત એની સાથે રહ્યા. પ્રભુ સાથે જ રહ્યા એટલું નહીં, પરંતુ એની આજુબાજુના જે એના શત્રુઓ હતા એની સાથે પણ પ્રભુ એને સલાહ અને સંપ અને શાંતિમાં રહેવાનો આશીર્વાદ આપ્યો હતો. પ્રભુના બાળકો તરીકે આજે પ્રભુનું વચન મને અને તમને પણ એ જ કહે છે કે આપણે ઈશ્વરનો ભય રાખીએ, પ્રભુને પસંદ પડે એવું જીવન જીવનાર બનીએ, કે જેથી કરીને ઈશ્વરનું જે કાર્ય છે એ સતત આપણા જીવનો થકી દિવસે ને દિવસે આગળ અને આગળ વધતું રહે.
અને ઈશ્વર આપણા જીવનોને એના મહિમાને માટે ભરપૂરીપણે ઉપયોગ કરે. તેથી કરીને આજે આપણે થોડો સમય આપણી આંખો બંધ કરીને વિચાર કરીએ, કઈ બાબતથી પ્રભુ મારા જીવનથી નાખુશ છે. કઈ એવી બાબત છે કે જેના દ્વારા પ્રભુની નજરમાં હું સારો વ્યક્તિ નથી. તેથી કરીને આજે આપણો જીવનોને પ્રભુના હાથમાં સોંપીએ અને ફરીને એકવાર આપણે આપણી જાતોની આત્મતપાસ કરનાર બનીએ. આ વચનો સમજવાને માટે પ્રભુ આપણ સર્વને પુષ્કળ આશીષ આપો. આમેન. આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જે સર્વ સમર્થ ઈશ્વર છે, જેની આસપાસ કરોડો દૂતો સદંતર સ્તુતિ કરે છે, માન તથા મહિમા આપે છે, એ ઈશ્વરની આરાધના કરવાને માટે પ્રભુ તક પૂરી પાડી. તેના માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાઈ શક્યા. હનોકના જીવન સંબંધી ઈશ્વરને પસંદ કરનાર જીવન વિશે અમે જોઈ શક્યા. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, આજે તમે અમને ફરીને એકવાર અમારી જાતોની આત્મા તપાસ કરવાને માટે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે. ત્યારે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જેમ હનોક પ્રભુની સંગાતે ચાલ્યો એ જ પ્રમાણે પ્રભુ તમને પસંદ કરનાર જીવન અમે જીવનાર બની શકીએ. તેના માટે તમે સહાય તથા મદદ કરો. અત્યારે આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિશેષ કરીને જેટલા ભાઈ બહેનો બાળકો આ અભ્યાસમાં જોડાયા છે અને ખાસ કરીને આવનાર દિવસોમાં જોડાશે, એ તમામને પ્રભુ તમારા આશીર્વાદોથી ભરપૂર કરો ને વિશેષ પ્રભુ તમે તમારા વચન થકી તેમની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ સર્વને તમારા હાથોમાં સોંપી દઈએ છીએ. તે જ પ્રમાણે ખાસ કરીને જેઓ મુશ્કેલીમાં છે, હતાશ છે, નિરાશ છે, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, એ તમામને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ, પોતાની ચિંતાઓ તમારા ઉપર નાખીને તમારી પાછળ ચાલનાર તમારા બાળકો બની શકે, તેના માટે અમે સહાય માંગીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ દરેકને તમારા પવિત્ર જીવંત હાથોમાં સમર્પિત કરતા આ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. પ્રભુ મારું જીવન
मुझ आधार तू बिन जगમાં હું લાચાર मुझ पर तारी प्रीति अपार हे यहोवा गढ़ मजबूतन किल्लो मारो हे प्रभु तुझे तारण हारो गढ़ मजबूतन किल्लो मारो हे प्रभु तुझे तारण हारो शत्रु सैन्य थी मुझने बचावे स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे हे यहोवा मुझ आधार तू बिन जगમાં હું લાચાર मुझ पर तारी प्रीति अपार हे यहोवा तारा विधियो सम्मुख राखो तारा हुकमो सर्वहु पाडू तारा विधियो सम्मुख राखो तारा हुकमो सर्वहु पाडू दुखी जनने खचित बचावे गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे हे यहोवा मुझ आधार तू बिन जगમાં હું લાચાર मुझ पर तारी प्रीति अपार हे यहोवा तुझे यहोवा दीपक सारो अंधाराમાં છે પ્રકાશ મારો तुझे यहोवा दीपक सारो अंधाराમાં છે प्रकाश मारो तुझ तेजे સહુથી મીર હટે છે तुझ कृपाए विजय મળે છે हे यहोवा मुझ आधार तू बिन जगમાં હું લાચાર मुझ पर तारी प्रीति अपार हे यहोवा